بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلی و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے اس چینل کے اوپر آپ حضرات نے یہ سماعت بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ ہم اس کاوش کے اندر اور اس کوشش کے اندر ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ضروری باتیں ہیں جس کو ہم نے مقدمہ کا نام دیا تھا، کل کا بھی جو لیکچر تھا اس کے اندر وہ ضروری باتیں بیان کی گئی۔ آج بھی اسی عنوان پر اور اسی موضوع کے اوپر جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ اس کو اپنی طرف اپنے پاس کس طریقے سے جمع کر لے اور اپنے پاس محفوظ کر لے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ اور یہ طرز اور یہ اسلوب تھا کہ وہ کھجور کی چھالوں کے اوپر، تختیوں کے اوپر یا پتوں کے اوپر یا کپڑے کے اوپر قرآن کی آیات کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات ختم ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل نے ان آیات کو جمع کرنے کی ڈیوٹی سنبھالی۔ تو انہوں نے بخوبی باحسن خوبی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک کتابی شکل کے اندر اور کتابی صورت کے اندر جمع فرمایا۔ پھر بھی اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو معلوم ہونے کے ساتھ درست معلوم نہ ہونی تھی، تو خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، جن کو امت کی طرف سے جامع قرآن اور جامع القرآن کا لقب دیا گیا، حضرت عثمان بن عفان، جن کا لقب ذو النورین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور دوہرے داماد ہیں، انہوں نے یہ ڈیوٹی سنبھالی کہ قرآن کو کتابی شکل کے اندر آپ نے جمع فرمایا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن میں نے جمع کیا ہے اس کو مصحف عثمانی کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ اب آپ کی یہ دور اندیشی تھی کہ اس قرآن کو، اس مصحف کو آپ نے محفوظ کرنے کے بعد اس کو جاری فرمایا اور برقرار فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مصاحف ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ اب آپ کا یہ حکم دینا تھا تو سب قرآن مجید جو باقی جو نسخے تھے، جو باقی مصاحف تھے، ان کو جلا دیا گیا۔ اب کچھ حضرات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل کے اوپر تان کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن عفان کا یہ فعل درست نہیں ہے کہ قرآن کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا، جلا دیا تھا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ان کا فعل درست نہیں۔ میں ایک دو باتیں کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی بات کہ جو اتھینٹک ہو، جس کے اوپر بالاتفاق رائے کے مطابق عقل کے اندر بات آنے والی ہو اور رائے کے ساتھ اور قیاس کے ذریعے وہ بات مانی جا سکتی ہو۔ المصاحف ابن ابی داؤد، امام ابن ابو داؤد نے کتاب لکھی المصاحف، وہاں پر ابو مجلس تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لولا ان عثمان کتب القرآن لالفیت الناس یقرؤون شعر، کہ یہ حضرت عثمان بن عفان کا یہ جو کارنامہ ہے، یہ جو آپ کا فعل ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل کے اندر جمع فرمایا، اگر آپ جمع نہ فرماتے تو آج لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہ کر رہے ہوتے بلکہ شعر اور سخن پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ۔ اب اسی کتاب کے اندر حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی بزرگ بھی ہیں اور کچھ حضرات نے تابعین میں سے بھی ان کو شمار کیا، وہ حضرت مولا کل کائنات
मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल नकल फरमाते हैं कि हजरत मौला अली पाक ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इस फेल की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि हजरत उस्मान ने जो कुरान मजीद को, मुसहफ को, बाकी जो नुस्खे थे उनको जलाने को हुक्म दिया था, उसकी तरफ इशारा करके मौला अली पाक कहते हैं लौ लम यस्नाहु हुआ लसनातहु, कि अगर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुरान के बाकी नुस्खों को ना जलाते तो मैं जलाकर राख कर देता। अब जो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ऊपर तान करते हैं, तशनी करते हैं, एतराजात करते हैं, हम उनसे दरखास्त करते हैं कि आप जरा हजरत मौला कुल कायनात मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब अपने एतराजात का रुख कीजिए, उनके ऊपर इस बात की वजह से जरा तान कीजिए, तशनी कीजिए, क्योंकि ये मकूला है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। मौला अली पाक के साथ उनकी मोहब्बत है, वो दावेदार तो हैं कि हम मौला अली पाक के साथ क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर वो मोहब्बत के अंदर सच्चे हैं तो फिर, और उनके दीन के साथ अगर मोहब्बत सच्ची है, तो जिस तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर एतराज़ात करते हैं तो मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही कौल मनकूल है। तो लिहाजा मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपकी क्या राय और आपका क्या अंदाजा है। फिर दूसरी बात, जो एक इंटरव्यू के अंदर मोहतरमुल मकाम जावेद अहमद गामदी साहब से पूछा गया कि आया कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना ये बाइस सवाब है या कि नहीं, आया इसके ऊपर कोई नेकियां मिलती हैं, ये सवाब का काम है या कि नहीं। तो मोहतरमुल मकाम जावेद अहमद गामदी साहब ने इस सवाल का जवाब दिया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अमल करने के लिए आया, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। नेकियों कमाने का जो जरिया और सवाब कमाने का जो काम है वो बाकी है, सदकात करो, नमाज पढ़ो, ये उसने कहा कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अमल करने के लिए आया। तो इससे ये बात साबित करना वो चाह रहे थे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से और उसकी किरात से सवाब नहीं मिलता। हालांकि कुतुब हदीस के अंदर काफी और सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं कि जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को सिर्फ पढ़ा जाए तो वो भी क्या बाइस सवाब है और कार खैर है। मैं कुछ रिवायात आपके सामने इस बात पर रखूंगा कि सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना और उसकी किरात करना यह बाइस सवाब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खियारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। अब कुरान की सिर्फ तालीम सिखाना, तालीम देना ही लोगों में से बेहतरी का और बेहतरीन वो आदमी जिसको डिग्री हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। अब कुरान की तालीम क्या है, जिस तरह की हम मदरसे के अंदर छोटे बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, ये भी क्या इसके अंदर आ जाता है। और इसी तरह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये भी हदीस के अल्फाज मिलते हैं। दूसरी रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा वल्लज़ी यक़रअु व हुवा यश्तद्दु अलैहि लहु अजरान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान के अंदर महारत रखता है, यानी कि अच्छे अंदाज के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत कर सकता है, तो उसका हशर क़यामत वाले दिन नेकोकार फरिश्तों के साथ होगा। और जो आदमी कुरान की किरात दुनिया के अंदर करता है, कुरान की तिलावत दुनिया के अंदर करता है, लेकिन उसकी जबान अटकती है, वो मशक्कत बर्दाश्त करता है कुरान की तिलावत के अंदर, कुरान की किरात के अंदर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस मशक्कत की वजह से उसको दो सवाब मिल रहे हैं, उसको दोहरा सवाब मिल रहा है, उसको दुगना अजर मिल रहा है। तीसरी रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, फरमाया कि कुरान की किरात करते रहा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये कुरान ऐसी किताब है जो अपने कारी की, जो इसकी दुनिया के अंदर किरात करने वाले हैं, उनकी ये शफाअत करेगा और सिफारिश करेगा। चौथी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफ़ुन वलाकिन अलिफुन हरफ़ुन व लामुन हरफ़ुन व मीमुन हरफ़ुन औ कमा क़ाल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की लारेब और बेऐब किताब यानी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की कोई एक आयत में से कोई एक हर्फ किरात करता है, उसकी तिलावत करता है, वो पढ़ लेता है, हुजूर ने फरमाया कि उसको एक नेकी दी जाती है, और अगर रब ताला चाहे तो वो उस एक नेकी को 10 गुना तक बढ़ा देता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रिवायत किया कि आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीह और तफसीर करते हुए फरमाया, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है,
بلکہ اس کے اندر الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو لہذا جو آدمی الف لام میم کی قرات کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پانچویں روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر نے بھی روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر کو ارشاد فرماتے ہیں لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ او کما قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری، اگر تیرے پاس ٹائم ہے تو کوشش کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سیکھ لے، اس کو تو قرات کیا کر، تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات کو صرف دیکھتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور محترم المقام جاوید احمد غامدی صاحب کا جو یہ قول ہے یہ بالکل سراسر قرآن سے بھی مخالفت کرنے والا اور احادیث نبویہ سے بھی مخالفت کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا